ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಕಾಚಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಯರಾಮ್ ಕಕಾಚೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದುಬೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಜಿತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಂಜು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Namaskara everyone, and thank you for joining us today. I'll just give a brief introduction of why we're gathered here. So on behalf of the EuroKids management team, a warm welcome to the members of the press that are gathered here today. It's a pleasure to welcome you all to announce the inauguration of EuroKids Preschool on 21st of March in Darbe, Puttur. The school is going to be located opposite to Vishal Mart in Darbe. So why EuroKids? EuroKids is recognized as India's leading brand in early childhood education. They have over 25 years of experience in the education field. They've impacted more than 7 lakh children. They have 1,700 preschools in 500 cities and 3 countries. The strong foundation and trust are one of the key reasons we choose to bring EuroKids to Puttur. Early childhood is one of the most important stages in a child's life. It's during these years that the children develop curiosity, confidence, and a lifelong love for learning. So at EuroKids, learning goes beyond the traditional methods. The curriculum is based on modern educational approaches such as visible thinking, which is developed by Project Zero from the Harvard Graduate School of Education, where visible thinking, it focuses on making children's thought processes more active, expressive, and meaningful. It encourages children to ask questions, think deeply, and understand concepts rather than simply memorizing them. Another important aspect of the curriculum is structured thinking routines. So simple and engaging ways in which children can organize their thoughts and build problem-solving skills from an early age. So this Eureka learning approach is where children are encouraged to explore, discover, and experience joyful learning moments. This helps them to develop not just academically, but also emotionally and socially. Our preschool in Puttur is designed to bring all these global practices into a safe, nurturing, and child-friendly environment. We have trained educators, engaging activities, and a focus on holistic development through which we aim to give every child the best possible start. We're proud to be associated with a brand that has received over 70 awards in curriculum excellence and brand recognition, and they continue to be trusted by parents year after year. Our vision is simple: to create a joyful learning experience where every child in Puttur can begin their educational journey with confidence, curiosity, and happiness. So we warmly invite everyone to visit our campus, meet our teachers, and experience the environment we have created. We want to thank everyone who has supported us in making this vision a reality. We look forward to nurturing young minds and shaping a brighter future. I would especially like to thank Shri Hemnatha Shetty, who as an educationalist has supported us in making this vision a reality and enabled us to have a brighter future for the young minds of Puttur. Once again, I want to thank all of the media personnel gathered here today. Your support is crucial in making our journey successful. Thank you. Therefore, ages from 2 to 6, we have 4 different types of classes: playgroup, nursery, Euro Junior, Euro Senior. Ranjita will be able to explain in Kannada as well. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ವೇಸ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ನರ್ಸರಿ, ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4ರಿಂದ 5, ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಇವಾಗ ಆ ಏಜ್ನ 2-3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಆಟಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು, ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಟಾಡುವಂಥ, ನೋಡುವಂಥ, ಕಲಿಯುವಂಥ ವಯಸ್ಸು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಗದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸನ್ನು ಕುಷನ್ ಥರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿದ್ದರು ಎದ್ರು ಏನಾದರೂ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರಿನಿಂದ ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಇದರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 70,000 1 ಲಕ್ಷದ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000ಇಂದ 35,000 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗೆ 3 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರಿಗೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಯ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಕೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ಲೇ ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. 3 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗುವಂಥ ಊರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 400 ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಟಿಫಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅದರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂತರದ್ದು ಅದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸಾ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳು ಎಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಏನಾದಿದ್ದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ SOPಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಳಜಿಯ ಮೇಲೆಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನೇ ತರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೋಡೆ ಎಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕುಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಾಗ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹೌದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಹ ವಿನೈಲ್ ಫೋಮ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಫ್ಲೋರಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು, ಸೊ ಈವನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು 22 to 26. ಟೋಟಲ್ 100 ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್, ನರ್ಸರಿ, ಯೂರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Make it as batches if there are ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ 3 hours ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ 22-25 ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಇದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳು. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, 4 ಅಂದರೆ SOPಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯೂರೋಕಿಡ್ ಅದು 1:10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 1:10 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂರೋಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು 1700 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೂಪೋಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ CCTV ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಯೂರೋಕಿಡ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ CCTV ನಾವು 30 ಡೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ, ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೌದು, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹೌದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಿಟ್ ಥರ.
ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಿಟ್ಗಳು 2 ರಿಂದ 3ನೇ ವಯಸ್ಸವರೆಗೆ, 3 ರಿಂದ 4ನೇ ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ಅದೇ ಥರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಈಗ ಬರೆಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? So 2 to 3 is grip. You'll have ಈ ಥರ you have to hold ಅಂದರೆ this ಮುಟ್ಟಿ and- ನೋಡಿ ಒಂದು ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಹಾ. ಅಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಈಗ ಹೊಯ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಈಗ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಏಜ್ 2 to 3 years. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಕಲರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, There is no ಬರೀಲಿಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬರಹ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತುರುಕುವುದು ಬೇರೆ, ಹೌದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುರುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಮಾತಾಡದವ ಹೌದು, ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಆಗ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ರು ಗಂಗಾಧರ ಬೆಳ್ಳಾರ್ತ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಗುವನ್ನ ಹೀಗೆ ಇವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಮಗು ಮೌನವಾಗಿ ಹೌದು, ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನದ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಊರುಡಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅವರು ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ. ಅದೇ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮುಟ್ಟುವುದು ತಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೈ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ABCD A to Z ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬರೀ ಅದನ್ನು ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗನ್ನು, ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು TV ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಬರೆಯುವುದು ಈಗ ಅದು ಇವರು ಜೂನಿಯರಲ್ಲ ಸೀನಿಯರಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬ್ರೈನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೋದಾ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ, ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ದೂರುದಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೌದು ಐಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಥರ
ಹೌದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾನು Force ಮಾಡಿ ಕಲ್ಸೋದು ಬೇರೆ, ಹೌದು. ಅದು ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹೌದು, ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೌದು, ಸಿಗುದು. ಹೌದು. ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಟ ಆಡೋದು ಕೂಡ ಅದರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದು, ಹೌದು. ಈಗ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಕಲಿಯುವ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ 6 ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅದರ ಹೌದು. ಅದೇ. ಈಗ 50 kg ಇವರು Correct. 70 kg ಇಟ್ರೆಗೆ ಹೌದು, ಹೌದು, ಹೌದು. ಅದೇ ಕೂಡ ಅಂತ. ಈ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ಅಂದರೆ 2 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀನು A to Z ಇಂದ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕಾ, ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾ, ಅವರ IQ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅದರದೇ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ನವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, IQಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ IQ ಪವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಾವು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಶನಿವಾರದಂದು. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ MLA ಆದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಸುಧಾಮ ಕಕ್ಕಾಜಿ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳ ಇನಾಗ್ರೇಷನನ್ನು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ನಮ್ಮ KS ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ AC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಅವರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯಬ್ಬೆ ಹಾಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದರ ಓನರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.